प्रार्थना करते हैं। साडे महान प्रभु ईशा मसीह तेरे हजूर च झुकते हैं, इस परिवार के विच आउण दे लई तेरा शुक्र करते हैं और तेरी कृपा ही है जिस दे द्वारा अज असीं इस जगह ते आ सके हैं, बैठ सके हैं। क्योंकि प्रभु तैं आख्या कोई भी मेरे कोल नहीं आउंदा जब तक पिता उसनूं मेरे बाल ना खिचे। प्यारे प्रभु ये तेरी बख्शिश है, कृपा है जिस द्वारा आज तेरे लोग इस जगह ते हैं और जो भी सेवा टहल से नियम तैयार करके रखी है शो के पाक साफ कर और अपने बच्चे को बरकत दे। प्रभु तेरा वचन कहता है जिस नगर च जाओ उस नगर की सलामती नहीं मंगो और जो घर थानू कबूल करे तो उसे बरकत दो। जेकर उस योग्य है तो बरकत ठहर जाए। प्रभु अस इस नगर दी मोहल्ले दी सुख सलामती मांगते हैं, इस घर दे ऊपर तेरी बरकत मांगते हैं। प्रभु योग है क्योंकि तेरे वचन पूरा किया गया है और तो ये भी कहा सी प्रभु कि जो कोई मेरे छोटे छोटे सेवक नूं कबूल करदा वो मैनू कबूल करदा है। हालेलुया। प्रभु जेकर तेरा वचन कहता ठंडा गिलास भी कोई पानी दा देवेगा तो मैं सत आखदा वो अपना प्रतिफल कदे ना गवावेगा। प्रभु पानी के गिलास नालों वध के कीता है, इसलिए आसमान के झरोखे खोल के बरकत दे, तंगियां परेशानियां दूर कर दे। प्रभु यीशु मसीह दा नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु बहुत बरकत देवे। आपां प्रभु दी महिमा च एक भजन गावांगे, प्रभु दासी ने मिल के साथ देवांगे। एक भजन भी है प्रभु दी महिमा दी, कोई तो प्रार्थना भी है। आमीन। कह सकते प्रभु तू ही साडा आसरा है, तू ही साडा मालिक है। आमीन। और भजन को लिखने वाला अपने हालात और दुखों प्रभु के अगे रखता है और मैंने गाने जो दिता मैं चाहती हूं कि आप इस अनुसार प्रार्थना करिए मन होके ताकि हालात और जित पाई जाए जिन्हें सेवक ने दुआ की है। आमीन। आसरा मेरा है तू ही है खुदा, सच। आसरा मेरा है तू ही है खुदा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा। यस लॉर्ड। कि इस गल का विश्वास करते हैं, आमीन। तू साडी सुनेगा। यस। तो आओ असीं मिल के गावांगे। आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। खुश ना होवण मेरे बैरी मेरे ते, खुश ना होवण मेरे बैरी मेरे ते, ओ ना फुल्लड़ वेख मैं हाँ डिग पिया, ओ ना फुल्लड़ वेख मैं हाँ डिग पिया, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। मेरे बैरी जूंदे हनियो जोरावर, मेरे बैरी जूंदे हनियो जोरावर, ऐमें कर दे बैर मेरा है खुदा, ऐमें कर दे बैर मेरा है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। सच। आसरा मेरा है तू ही है खुदा। नेकी दे बदले हो कर दे अनबदी, नेकी दे बदले ओ कर दे हनबदी, नेकी करदा मैं ओ दुख देंदे सदा,
Praise the Lord. नेकी करदा मैं ओ दुख दे बेसला आसरा मेरा है तू ही ए खुदा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा। Mercy, Lord. कर मदद तू मुक्ति दाते ए खुदा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा। सामने तेरे आगे मन दहाए अपने गुनाह, तेरे आगे मन दहाए अपने गुनाह, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा। मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा। नेकी दे बदले ओ कर दे हन बदी। क्या इसी तरह है? नेकी दे बदले ओ सच दे हन बली, नेकी करदा मैं ओ दुख दे सदा, नेकी करदा मैं दुख दे सदा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा। आमीन। खुश ना हो मेरे बैरी मेरे ते, खुश न हो वन मेरे वैरी मेरे ते, ओ ना फुल्लड़ वेख मैं हाँ डिग पिया, ओ ना फुल्लड़ वेख मैं हाँ डिग पिया, आसरा मेरा के तू ही ए खुदा। मिलके कहेंगे, आसरा मेरा है तू ही ए खुदा। मेरा मालिक है तू मेरी सुनेगा,
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਏ ਖੁਦਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਏ ਖੁਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। सचमुच खुदा है। जब दानियल ने अपने प्रभु ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ जब नहूमिया ने अपने लोगों ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਯੈਸ ਜੀਸਸ। प्रभु दोनों अच्छी पोजीशन ਸੀ, अच्छी ਹਾਲਤ Thank you, ਵਿੱਚ ਸੀ। Jesus. Thank you, Lord. ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਯੈਸ ਪਰ ਜੀਸਸ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੂਮੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਦ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਯੈਸ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। Yes. ਯੈਸ ਉਸਨੇ ਜੀਸਸ। ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਔਰ ਖੁਦਾ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਯੈਸ ਤਾਂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਯੈਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਸਸ। ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਸਸ। ਸੁੱਖ ਸੰਦ ਪੁੱਛ ਸਕੇ, Yes, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Jesus. ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ Yes, ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ Thank you. ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੈਸ ਇਹ ਲਾਰਡ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਸੱਚ ਲਾਰਡ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਭੈਣ ਦੂਰ ਹਨ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ Yes, ਸਾਤੋਂ ਵੀ Jesus. ਦੂਰ ਹਨ। ਸੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਨ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਤੂੰ ਜੀਸਸ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਯੈਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀਸਸ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ। ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਹੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਗੋਸਟ। ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਯੈਸ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੀਸਸ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵੈਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ, ਯੈਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਯੈਸ ਤਾਂ ਜੀਸਸ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਨੇ ਸੁਣ ਦਿੱਤਾ। ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜੀਸਸ। ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੈਸ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਸਸ। ਜਨ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਯੈਸ ਉਹ ਲਾਰਡ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਯੈਸ Yes. ਜੀਸਸ। ਰਹਿਮ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਦੁਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਆਮੇਨ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ ਤੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ। ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਮੇਨ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਯੈਸ Yes. ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ ਯੈਸ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਆ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠਾ ਆਮੇਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚ। ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਫਾਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਤਸੱਲੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਸੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਆਦਮ ਦਾ ਜਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆ। ਸੱਚ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ आमीन ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। सच आमीन ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। Yes. ਉਹ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, आमीन ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ आमीन ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਆ आमीन ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। सच प्रेज द ਤੇ लॉर्ड ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ, आमीन ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। यस ਕਈ God ਵਾਰ bless. ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਚਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। यस ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸਦਾ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 50 ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 50 ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। आमीन ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਆਮੀਨ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵਚਨ ਤੋਂ आमीन सच ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਂਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। यस ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੱਚਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। सच ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਚ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। यस ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ, ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, आमीन ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਚ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਲਾਇਆ। आमीन ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ छुड़ावांगा ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। यस ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਵਚਨ ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆ, ਸੰਤ ਧਰਮੀ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। सच आमीन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ धन्यवाद प्रभु आमीन ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। यस ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ 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 ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਘਿਰੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ आमीन ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। हालेलुया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਚਨਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। आमीन ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, प्रेज द लॉर्ड ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। हालेलुया ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਚ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, Yes. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। आमीन ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਇੱਜੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 3 ਦੋਸਤ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। सच ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਭਾਰਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਿਖਿਆ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। हालेलुया तो मैं आज सीक्रेट दस रहा सी बचन चों, अयूब ने जब अपने मित्ਰਾਂ ਲਈ प्रार्थना कर ਦਿੱਤੀ प्रेज द लॉर्ड सच है ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। आमीन सच है तो मैं कह रहा कि बड़ी हैरानगी वाली गल नहीं, ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। प्रार्थना ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ, यस ਨਸੀਬ ਇਹਦੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ हालेलुया ਇੱਕ सच है ਪੂੰਜੀ ਆ। सच है ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਹਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। हालेलुया ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪੇ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦਾ। सच है प्रेज ਇਸ द लॉर्ड ਮੈਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋ ਵੱਢੋਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, Yes. ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। प्रेज द लॉर्ड सच है ਤੋ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਸੀਬ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਦਲ ਗਏ आमीन सच है ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। आमीन ਔਰ आमीन ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ यस ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। सच है आमीन ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। प्रेज द लॉर्ड ਲਿਖਿਆ ਆ ਏਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ आमीन सच है ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ। सच ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਮਾਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ। आमीन ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ हालेलुया ਇਹਦੇ सच ਵਿੱਚ है ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ Praise the ਚ। Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ आमीन ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ Praise the ਔਰ Lord. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। आमीन ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਸੇਗਾ। सच है ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਏਧਨਾਮਾ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਿਤ ਹੋਈਆਂ। आमीन 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। आमीन ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ। ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਛੱਡ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਿਆਣ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਹ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਆ। ਤੋ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਘੁਮੰਡੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਰੜੇ, ਅਸੰਜਮੀ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। सच है ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ सच है ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹੋ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। आमीन ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, सच ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। आमीन ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। आमीन ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸੁੰਝ ਤੇ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। आमीन ਤੋ ਹਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आमीन ਕੋਈ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ।
ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵਾਲਪੇਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਾਣਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ प्रेज द लॉर्ड। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੋਈ ऑटोमेटिकली ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। सच है। ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। आमीन। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, सच है। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। आमीन। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਚੈਨਲ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਨਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। आमीन। सच है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਬ, ਲੀਚੀ, ਫਰੂਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਪੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਪੀਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਆ। सच। ਗਾਹਾਂ ਪਪੀਤੇ ਤੋਂ ਪਪੀਤਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਬ ਤੋਂ ਅੰਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਚੀ ਤੋਂ ਲੀਚੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ 14 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਲੀਚੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, आमीन। ਅੰਬ सच है। ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ Praise the ਔਰ Lord। ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। यस। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੁਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਵਾਧਾ। आमीन। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ छुड़ावा। ਛੁਡਾਵਾਂ। आमीन। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। यस। ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦਿਤ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਆ, आमीन। ਕੋਈ ਆਨੰਦ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। यस। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। यस। आमीन। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। सच है। ਔਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ? ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਕਦਾ। यस। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। प्रार्थना की शक्ति। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आमीन। ਤੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਖਿਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ, ਜਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣ ਲਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। धन्यवाद प्रभु। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। आमीन। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਫੋਨ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕੇ, 3 ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਆ, ਸੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਲੀ ਵੇਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਮਛਲੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਯੈਸ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਮਛਲੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ
देखा उन्हें कि मैं बच नहीं सकता, मैं निकल नहीं सकता, मछली के ढिड च बह के Yes. प्रार्थना की। आमीन। सच है। गॉड ब्लेस यू। सच है। कहता मैं अधलोक चों, अधलोक दी गहराई चों है खुदाबंद तेनू पुकारदा है। यस। समुंदर की सतह चों Yes. तुसी वो प्रार्थना पढ़ सकते हो। हाँ जी लिखी। ठीक है। और तुसी देखो कहता प्रभु तू मेरे ते ध्यान कर यस। और मैं कहता तेरे लिए भेंट चढ़ावांगा। हालेलुया। खुदा ने भी कहा तू कड़ा मेरी गल सुनी मर नहीं, लिखिया वो दयालु यस। कृपालु विलंबन। वो गुस्से च धीरजी Yes. और दया नाल भरपूर है। आमीन। सच है। हालेलुया। हालेलुया। और वो हजारां ते दया भी करदा है। यस। प्रभु दा धन्नवाद होवे। प्रेज द लॉर्ड। ਉਹਨੇ ਯੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਛਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ निकलता। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। सच है। ਮਛਲੀ आमीन। ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾ ਨਗਾ ਲਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ चिट्ठी ना। ਚਿੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। सच है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ। आमीन। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ Yes. ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, Yes. ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਆ, यस। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, आमीन। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। आमीन। ਬੈਬੀਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਆ हाँ जी। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਚਾਕਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਆ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। सच है। ये देश। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ। सच है। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਡਫ ਵੀਣ ਔਰ ਭਾਂਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ, प्रेज द लॉर्ड। ਇਹ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। सच है। आमीन। ਕਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਗਿਆ ਆ, सच है। ਪਰ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜੇ ਤੱਕ। ਸਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, हालेलुया। ਤੇਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। सच है। इदां ही। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, आमीन। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ ਤੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ, आमीन। ਪਰ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ नहीं चुका। ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ। सच है। प्रेज ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਖਾਦਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਭੱਠੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 'ਚ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਪਾ ਦਿਓ, सच है। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਪਾ ਦਿਓ। इदां ही। ਔਰ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟੇ, ਕੋ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। यस।
ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਸੁੱਟਿਆ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਝੁਕਣ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਲ ਜਲਦੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਜਲ ਰਹੇ ਆ। Praise the Lord. ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। Amen. ਰਾਜਾ Praise the ਹੱਕਾ Lord. ਬੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ 3। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਹੈ? Hallelujah. Praise the ਸੁਣ ਰਹੇ Lord. ਆਂਟੀ? Glory. ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਆ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਬੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਆ, 3 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁੱਟੇ, ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਆ? Hallelujah. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਲ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਦਿਓ ਤੇ ਯਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਆ, ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, Amen. ਉਹ 'ਚ ਜਲਾਲ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੇਜ ਆ। Praise the Lord. ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਲ ਗਏ, ਝੁਲਸ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। Praise the Lord. ਸੱਚਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਆਮੇਨ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸੱਚ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। Praise the Lord. Glory. ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ। ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? God bless you. ਸੱਚ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਆ, ਆਮੇਨ, ਜੋ ਅੱਗ ਗਿਰਾ ਕੇ ਉਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਆ, ਆਮੇਨ, ਮੌਤ ਔਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਵੰਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਆਮੇਨ, ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਮਲਾ, ਉਹ ਪਤਲਾ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਾ ਦਾੜਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ। ਸੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਫਟ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਯੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। God bless you. ਆਮੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। 5 ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਖਣਾ ਔਰ ਸੁੰਘਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸੁੰਘਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ 5 ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮੇਨ।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। सच ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, हालेलुया ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਸੁਣਦਾ ਆ। प्रेज द लॉर्ड ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਮਾਂ ਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। आमीन जिउंदा खुदा आमीन ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਇਹ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਚੁਪਾਇਆ ਔਰ ਮੂਰਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਬਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। सच ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਪ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਨ ਘੜਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ। यस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆ सच ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਉਂਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। प्रेज द लॉर्ड ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ। सच ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਆ, ਔਰ ਹੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲੂੰਗਾ। गॉड ब्लेस यू ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਧੜਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ। आमीन वो इतना भी VIP नहीं है कि मेरे को कोई चल के आऊँगा, पूजा करूँगा, घंटी खड़काऊँगा ता ही मैं करूँगा। नहीं, जिथे किथे जिस हालात भी हाँ, चाहे हाथ काम करते हुए लिबड़े आ, उदा के हालात च बुला लो आ जाता। आमीन मैं सच इस चीज़ की गवाही दिना कि तुसीं जिद्दां दे मर्जी होवो, जिस मर्जी दशा च होवो, उहनूं बुला लो। आमीन उत्तर दिंदा वो उत्तर आउंदा। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ सच आमीन ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सच ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। आमीन ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਇੱਕ ਹੰਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ हालेलुया ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਂਝ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੌਂਕਣ ਪਨੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਜਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਬਾਂਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, यस ਅੰਜੂ ਬਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। सच ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਜੋ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਜਾਣ। सच ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਮੰਦ ਔਰਤ ਆ। हालेलुया ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। प्रेज द लॉर्ड ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ प्रार्थना ਸੁਣਿਆ, की थी ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। आमीन प्रेज द लॉर्ड ਲਿਖਿਆ ਉਠੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ आमीन ਔਰ प्रेज द ਪੁੱਤਰ लॉर्ड ਹੋਇਆ प्रेज द लॉर्ड ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ
ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਧਨ ਸੀ, ਨਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਯੈਸ ਹਕੀਮਾਂ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੱਚ तो ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਭੈਣ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, तो मैं ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਗਾ, ਯੈਸ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਉਸਨੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਭੀੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਆ, ਆਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਸਤਰ ਹੀ ਛੂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਆਮੀਨ। तो ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ, ਐਨੀ ਭੀੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਭੀੜ ਚੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗਈ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਪੜਾ ਛੂ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਛੂਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਔਰਤ ਚੰਗੀ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੱਚ। ਔਰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਦਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਛੂਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਛੂਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਛੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, Praise the ਚੰਗਾ Lord। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ। ਸੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਐਦਾਂ ਛੂਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ। ਗਲੋਰੀ। ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਢਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ। ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਢਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਛੂਇਆ ਹੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਛੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਔਰਤ ਡਰਦੀ, ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਕਲਾਸ, ਹੁਣ ਡਾਂਟ ਲੱਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਏਧਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਆ
ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਯੈਸ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ। ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਰੋਗਣ ਪਾਪਣ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਹਕੀਮਾਂ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂਹ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਚੰਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਲਈ। ਉਸ ਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਜੋ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ। ਰੂਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਾ। ਯੈਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਠਾਣੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਰਪਾ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਰੂਥ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਯੈਸ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੂਥ ਤੇ ਨਿਓਮੀ ਵਾਪਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਉੱਠੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟੇ ਚੁੜ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਉਹਨੇ ਲਾਰਡ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਚ। ਸਬਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੈਸ। ਬੋਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਓਮੀ ਆਈ ਆ ਔਰ ਨਿਓਮੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਇਹ ਰੂਥ ਆ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਔਰਤ ਆ ਔਰ ਧਰਮੀ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਿਓਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਯੈਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੂਥ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੋਆਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬੋਆਜ਼ ਨੇਕ ਆ, ਧਰਮੀ ਆ, ਆਮੀਨ। ਲਾਜ ਪਾਤ ਵਾਲਾ, ਮੰਨਿਆ ਦੰਨਿਆ ਆ। ਔਰ ਬੋਆਜ਼ ਤੋਂ ਉਬੇਦ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਰੂਥ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ। ਯੈਸ। ਔਰ ਉਬੇਦ ਤੋਂ ਜੱਸੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਦਾਊਦ। ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੀ ਗੋਤਰ ਚ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਯੈਸ। ਆਮੀਨ। ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜੱਸੀ ਤੋਂ। ਜੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਬੇਦ ਤੋਂ। ਉਬੇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬੋਆਜ਼ ਤੇ ਰੂਥ ਤੋਂ। ਯੈਸ। ਇਹ ਰੂਥ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਆ। ਯੈਸ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਯੈਸ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਝਾੜੀ 'ਚੋਂ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ
ਸੁਣਿਆ ਆ, Yes. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਫੈਰੋ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ। Yes. Hallelujah. Hallelujah. ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ Amen. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, Yes. ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। Yes. ਜੇ ਉਹ ਰੂਥ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਹੰਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, Yes. ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, Yes. ਏਲੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਇਸ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। Yes. ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਚਾਹੀਏ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसने उन्होंने इस मतलब दा एक दृष्टांत दिता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों ਨੂੰ एक मतलब ਦਾ दृष्टांत, मतलब कहानी सुनाई। सदा प्रार्थना ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, सदा प्रार्थना 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, प्रार्थना ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, और सुस्ती नहीं ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए आ, प्रार्थना 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इस गल ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਕਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। Yes. ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰ ਬੰਦਾ ਆ। ਨਿਆਂਕਾਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਹਾਕਮ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕੋ, ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਾਕਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਆ, ਅਹੁਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕੀ ਜਾਣ ਲੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ। और उस नगर ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਔਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਨਗਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਘਟਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ,
मेरा बदला लैके दे। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾਰਿਆ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਰੁਕਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੇ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਲਾ ਚੜਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਐਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਈ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ, ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਯੈਸ, ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਆ ਜਾ ਮਾਤਾ, ਲੈ ਆ ਜਾ। ਫੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਵੇ। ਸੁਣੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਖੀ ਮਨ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਦੁਆ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਚੈਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੈਸ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੰਬ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯੈਸ, ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਖ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਾਈ,
इस बंदे ने तो भेजदा रहा, जा जा टाइम है नहीं, और खुदा तुरंत सहायता करेगा। यस आमीन। पर पता होना चाहिए ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। यस कि है कौन। गॉड ब्लेस यू। कई बार ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹੈ। यस ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਓ ਜਰਾ ਮਾੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਟਿਵ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ सच ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ। सच ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। सच ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, सच ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਕਾਤਕਾਂ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, यस ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, सच ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, सच ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ। ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੜਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। आमीन। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਤਾਰੀਫ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਸੁਨੇਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਤਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸ਼ਤਾਬੀ, ਜਲਦੀ। ਸ਼ਤਾਬੀ ਮਤਲਬ ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੁਣਦੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫੁਰ ਦੇਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਫਾਫੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਐਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਤਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਤਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੌਲੁਸ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਠ 'ਚ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੋ ਆ, ਔਰ ਲਹੂ ਨਿਚੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਯੈਸ। ਔਰ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਜਨ ਗਾਉਣ, ਆਨੰਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਵਰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿ ਲਹੂ ਨਿਚੜ ਰਿਹਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਾਠ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮਾੜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਠ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਠ ਸੀ ਏਦਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਠੋਕੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਠ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਆ। ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਤੇ ਕਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਲਹੂ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਹੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ, ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਭੁਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ
ਜਾਪਾਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਧਰਤੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਖੁਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁਚਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬੇੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਕਾਠ 'ਚ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, Yes. ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਗਲ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਔਰ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਧਨ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, Yes. ਕੰਧਾਂ ਟਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੈਸ। ਸੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਮਰੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੈਦ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੈਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਰ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੁਕ ਜਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਠਹਿਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਤੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਆਈ। ਯੈਸ, ਸੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਪੌਲੁਸ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਮੀਨ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਾ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਉਸ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਆਮੀਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਆਮੀਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो उन्होंने अपने समय, अपने दिनों च उस प्रभु ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। आओ हुण ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਆਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਦੀ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਦਲੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਰਾਜ ਬਦਲਤਾ। ਮਨੇ ਮਨੇ ਤਕੇਲ ਉਫਰਸੀਨ, यस, ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। सच, आमीन। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ग्लोरी, ਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੂ, बिल्कुल बदलू, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੂ। बिल्कुल बदले। ਉਸ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। बिल्कुल करेगा। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। यस, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। वापिस सब कुछ करा देना। ਦਿਲੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਗਾਈ ਆ, यस, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ। यस, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਐਨੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ, फिर दियो। ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ, यस, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ। सच, ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। आमीन। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। सच, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਤਬ ਗਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आमीन। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇਗਾ। यस, ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। आमीन। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਕਈ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੜੀ ਯੇਜੂਜ ਔਰ ਹੋਰ ਯਹੂਦਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 400 ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਨਾਂ। हालेलुया। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ धन्यवाद। ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੱਕਈ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਈਡੀਆ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਗੁੱਲਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੋ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊ। हाँ जी, छुप भी रहा सी। ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਅੱਜ ਲੰਘੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਆ। ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। सच, ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਤਰਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਰਕ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਰਕ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਐਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੱਕਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਜੱਕਈ, ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾ। हालेलुया। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਤਰਿਆ ਹੈਰਾਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੱਕਈ ਦੇ ਘਰ ਚ ਗਿਆ, ਜੱਕਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਖਾਣਾ ਪਕਵਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜੱਕਈ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਨ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ ਆ, ਠੱਗਿਆ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਗਣਾ ਮੋੜਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਦਰਾਜ ਖੋਲਣ ਔਰ ਸੀਕਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੌਕਰ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਸਿੱਟਣ, ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਵੰਡਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਠੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਜਾਤ ਆਈ, ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੈਸ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਜਾਤ ਆਈ, ਆਮੀਨ। ਸੱਚ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਜਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਲਾਨਤਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਬਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਆਈ, ਆਮੀਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ खुदा ने दाखरस बना दिया, आमीन। सच, और दाखरस भी उत्तम। आमीन। जिथे यीशु होंदा उथे सब कुछ होंदा है, आमीन। सच, लोड़ आ के अज असी ओनू बुलाईए, आमीन। ओनू बुलाईए जिवें एलिया ने बुलाया, हन्ना ने बुलाया। प्रभु थानू बहुत बरकत दे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा शुक्र। आखिर च असीं भाई विक्रम नाल मिल के धन्नवाद की प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਸੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੇਵਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 100ਵੇਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਚਨ
ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ 2 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ, ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਜਲ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿਮ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਹਿਰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਘਲ ਜਾਣ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। तेरी दया से
बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे